नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 23 तारिख रविवार। आसतु नजर पकाइबा आज 20टी बड़ खबर उपरे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर आसंता 31 सेप्टेम्बर 1 रे हेब रत्नभंडार गणति मनति। अगस्ट 31 तारिख सेप्टेम्बर 1 तारिख 2 दिन रत्नभंडार गणति मनति करा जिवो। एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि। सरकारक मार्गदर्शिका अनुसार एई गणति मनति करा जिवो। श्रद्धालुंक सहयोग लोडिला श्रीमंदिर प्रशासन विभिन्न पर्वपर्वाणी को दृष्टि रखी उक्त दिन गणति मनति करबा निमते निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर गूगल फायरबेस को ढाल करी साइबर ठकेई 57 नकली वेबसाइट उपरे सरकारक एक्शन। गूगल को वार्निंग देले मोदी सरकार। भारत रे डिजिटल सेवा और ऑनलाइन पेमेंट रो व्यवहार बढ़िबा सह साइबर ठक माने मध्य ठकेईर नुआ नुआ उपाय अपनाउछंती। एबे सरकारी जांच रु साइबर ठकेई एक नुआ पैटर्न सामना को आसीछि। ठक माने गूगल रो फायरबेस प्लेटफॉर्म को व्यवहार करी नकली बैंकिंग वेबसाइट और विपदजनक ऐप जरिया लोकंक व्यक्तिगत आर्थिक तथ्य चोरी करबा पई उद्यम करुथिबा जणा पड़िछि। एई मामला रे भारत सरकार नेइछंती एक्शन। गूगल को अनेक फायरबेस अकाउंट हटाइबा को निर्देश देइछंती। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C पक्षरु अगस्ट रे अति कम रे 57 टी फायरबेस पोस्टेड वेबसाइट और डाटाबेस हटाइबा पई नोटिस जारी होइथिला। परवर्ती खबर होमस्टे पंजीकरण नियम कोहळ। पर्यटन को नुआ उड़ान होमस्टे पंजीकरण प्रक्रिया कोहळ कले राज्य सरकार। राज्य रे पर्यटन शिल्प को नुआ परिचय देबा एवं ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करबा पई ओडिशा सरकार होमस्टे मालिक मानक पई बड़ आश्वस्तिकर घोषणा करिसंती। ओडिशा होमस्टे एस्टाब्लिशमेंट स्कीम 2025 अधीन रे पंजीकरण पई थिबा जटिल दस्तावेज प्रक्रिया को एबे अत्यंत सरल और कोहळ करा जायछि। लाइसेंस, बिल्डिंग प्लान, अग्नि निरापत्ता, वैद्युतिक सुरक्षा और वर्ज्यवस्तु परिचालना भली 5टी प्रमुख क्षेत्र रे थिबा द्वंद्व को संपूर्ण दूर करा जायछि। परवर्ती खबर सारा राज्य रे प्रतिवाद करिवो बीजेडी। विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबाकू कांग्रेस रो दाबी। एमडीआर आईन 2026 रद्द करिबाकू कांग्रेस रो दाबी। विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबाकू राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बाचस्पति को दाबी पत्र देला कांग्रेस। विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम को नेतृत्व रे विधायक प्रतिनिधि मंडली लोकभवन रे राज्यपाल को भेटिछंती। एमएमडीआर बिल प्रसंग रे विधानसभा रे स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबाकू दल दाबी करिछि। रामचंद्र काडाम कहिछंती जे एमडीआर बिल रे सरकार जे संशोधन करिछंती आमे एहाकू विरोध करूछु। एई बिल संशोधन कारणरू आम राज्य 1 लाख कोटी टंका हराइबा सह प्रतिवर्ष ओडिशा 20,000 कोटी टंका क्षति हेबो। परवर्ती खबर कानाडा सामग्री उपरे 50% सीमा शुल्क लगाइला अमेरिका। दीर्घ दिन आलोचना विफल हेबा परे शनिवार ठारू कानाडा सामग्री उपरे अमेरिका अत्याधिक सीमा शुल्क टारिफ लागू करिछि। एहा द्वारा अमेरिका को कानाडार हेउतिबा प्राय $20 बिलियन मूल्यर रप्तानी प्रभावित हेबो एवं एहा उपरे 50% नुआ कर लागू करा जायछि। अमेरिकार एही पदक्षेप पर कानाडा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी दृढ़ चेतावनी दैछंती। निज देशर श्रमिक व्यवसायी सुरक्षा पई कानाडा मध्य अमेरिका को समान परिमाणर कर लगाई उचित जवाब देबो बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर कोटिया आंध्रर सीमा गूगल मैप रे भूल तथ्य। कोरापुट जिलार कोटिया अंचलर सीमा को गूगल मैप रे भूल भाव में प्रदर्शन करा जाउथिबा अभियोग एबे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे परिणत होइछि। डिजिटल मानचित्र रे कोटियार प्रशासनिक सीमा परिचय सठिक भाव में प्रतिफलित करिबा पई राज्य सरकारी स्तर रे प्रक्रिया त्वरान्वित करा जाइछि। कोटियार भूल चित्रण नै प्रथमे दंडकारण्य विकास महामंच गूगल इंडिया और गूगल एलएसी को निकट रे आपत्ति जणाइथिले। सीमा संशोधन लागि दाबी करिथिला। परे महामंच पक्षरु केंद्र सरकार सर्वेर जेनेराल को हस्तक्षेप पई दाबी पत्र दिया जाइछि। परवर्ती खबर लश्कर ए तोयबा मुख्य हाफिज सईद को समन पठाइबा को भारतर प्रस्तुति। 2025 पहलगाम आतंकवादी आक्रमण मामला रे लश्कर ए तोयबार मुख्य हाफिज सईद को विरोध रे आईनगत कार्यानुष्ठान को नहीं भारत आगो को बढ़ी। सरकारी सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए रो स्वतंत्र कोर्ट पक्षरु सईद विरोध रे जामिन विहीन वारेंट जारी हेबा परे कूटनीतिक स्तर रे लाहौर रे थिबा हाफिज सईद कोर्ट समन पठाइबा प्रक्रिया आरंभ होइछि।
ଏହି ସମନ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି CWC ପକ୍ଷରୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦ ଗାନ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଠୋର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଶନିବାର ଦଳର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 6ଟି ଯାକ ପଦର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଜସ୍ MK2ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତେଜସ୍କୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ନାଗେଶ କପୁର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ନାଗେଶ କପୁର ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ତେଜସ୍ MK2 ଜେଟ୍ 2030 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେନାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନ ହୋଇପାରେ। ଅବସରର 2 ମାସ ପରେ ଏକ ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏୟାର ମାର୍ଶଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚୀନ 6ଠ ପିଢ଼ିର ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଓ ପାକିସ୍ତାନ 5ମ ପିଢ଼ିର ଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି ସେତେବେଳେ 2035 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାଇଁ 4ର୍ଥ ପିଢ଼ିର ବିମାନ ରଖିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି? ଏୟାର ମାର୍ଶଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା ହିସାବରେ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅହସାନ ଇକବାଲଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅହସାନ ଇକବାଲ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଜଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଇକବାଲଙ୍କ ମତରେ 1960 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାରାଦୀପରେ ବୁଡ଼ିଲା ଜାହାଜ। ପାରାଦୀପରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଉଥିଲା ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ପାରାଦୀପରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି ଜାହାଜଟି ପାନାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 24 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଚୀନର ନାଗରିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ 28 ପୁଲିସ ନିଲମ୍ବିତ। ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୈନୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମର ପୋଲିସ କମିଶନର ଶିବାସ କବିରାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ନୂଆ ଟିମ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରିଲେ ଉତ୍ସାହ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପାର୍ଟିର ନବନିଯୁକ୍ତ ଜାତୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର ନୂଆ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରଥମ ଔପଚାରିକ ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୂଆ ଟିମ୍ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀ ଅଖିଳେଶ ଏବଂ ମାୟାବତୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଜ୍ୟାକେଟ। ତାଲିକାରେ 11 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ, 52 ନେତାଙ୍କୁ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2027 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର 52 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଏବଂ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 52 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଆଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ 11 ଜଣ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢି ଚାଲିଛି H1N1 ର ବିପଦ, କମୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଲେବୁଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଇରସ, କୋଲ୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଓ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି 2026ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1777 ଜଣ H1N1 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମିଆଁମାର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପରବାୟୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳର ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ଅଗଷ୍ଟ 29 ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1,20,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ନେଇ ପ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଲାଇଫ ଲାଇନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ସିଲଗୁଡ଼ି କରିଡର, ଯାହାକୁ ଚିକେନ ନେକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।